والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان اسی حوالے سے ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور عبادت مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کے نام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو حدیث مبارکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر رہا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہے، پھر 10 دن گزرنے کے بعد وہ عشرہ مغفرت میں تبدیل ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ عتق من النار، اللہ رب العزت امت مصطفیٰ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، ویسے تو سارے کا سارا رمضان المبارک رحمتوں برکتوں والا شہادتوں والا ہے، لیکن حضور کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے اہل خانہ کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری عشرہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان المبارک میں بہت عبادت و ریاضت فرماتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کا عبادت کا رنگ ذرا مختلف ہوتا تھا۔ رات کے وقت اکثر آپ قیام فرماتے تھے، اور نہ صرف خود بیدار رہتے تھے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور عشرے میں نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ادھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور ادھر ہماری مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کی دوڑ بازار کی طرف، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں عید کی شاپنگ کر لوں، عید کی خریداری کر لوں۔ خاص وہ دن جو عبادت کے لیے تھے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، آپ بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور انہی دنوں میں دن کے وقت آپ چلے جائیں رنگ کے بہار ہیں، رات کے وقت آپ چلے جائیں رنگ کے آپ کو بہار نظر آئیں گے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہیں۔ بھئی برکت کیسے ہو؟ آپ نے برکت والے کام چھوڑ دیے۔ آپ نے السلام کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور ہم اگر ابتدائی دنوں میں کچھ کرتے بھی ہیں تو آخری دنوں میں وہ سارا کچھ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ آخری عشرہ جہاں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وہاں خود احتسابی کا عشرہ ہے۔ اب آخری ہفتہ شروع ہو چکا، اب ہمیں احتساب کرنا ہے اور کمپیریزن کرنا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا تب ہم کہاں کھڑے تھے، اور آج جب رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو بہتری آ گئی ہے
عبادت، ریاضت اور بندگی کا شوق اور لگن ہمارے دل میں پیدا ہو گئی۔ ہمارے شب و روز اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، قیام کرتے گزرتے ہیں، ہماری راتیں تلاوت کرتے ہوئے گزرتی ہیں، تو پھر تو بہت مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ توفیق آپ کو عطا فرما دی۔ جو چیز رمضان المبارک میں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل ہوگی، لیکن اگر روٹین آپ کی وہی ہے جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا، آج بھی وہی ہے، نہ عبادت کا شوق پیدا ہوا، نہ بندگی کا ذوق پیدا ہوا، نہ تلاوت قرآن مجید کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوئی، نہ اس کے کردار، افکار، خیالات کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی، تو پھر فکر کیجیے، پھر آپ نے رمضان المبارک کا سمجھار کیا۔ رب کی رحمتیں سمیٹنے کے دن آ گئے اور ہم نے بازاروں کا مال سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ تمام کام پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 20 رمضان المبارک سے پہلے بھی، اور خوش نصیب لوگ اس میں وہی ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو عمل کرتے ہوئے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، تاکہ خالص اللہ کی عبادت، ریاضت اور بندگی اور اسے راضی کریں، اسے راضی کرنے کے دن۔ ذرا دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، دور و نزدیک کے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور آج آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئندہ رمضان المبارک کسی کو ہے خبر کہ وہ بیٹھا ہوگا یا نہیں بیٹھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو۔ کم از کم ایسا ضرور کریں اللہ رب العزت ہماری زندگی کے پچھلے گناہوں کو رمضان المبارک میں معاف کریں، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ 2 کام آخری عشرے کے اندر یہ انتہائی اہم ہے، اور حضور نے ساری زندگی کے کام کیے اور ہم چھوڑ بیٹھے۔ آخری عشرے کے اندر نبی کریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کرنے کی وجہ دوسرا کام تھا، وہ لیلۃ القدر کی تلاش تھی، لیلۃ القدر تلاش کرنا۔ جو بیٹھ گئے خوش نصیب ہیں، جو نہیں بیٹھ سکے، جتنا وقت آپ کو اضافی ملتا ہے اپنے محلے کی مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ 1 رات کا اعتکاف کر لیں، اگر آپ کے پاس 10 راتوں کا وقت نہیں، کوئی 2 تاک راتیں گزار لیں، یہ نیت کر لیں کہ کم از کم جو 5 تاک راتیں آئیں گی، چلو ساری رات نہ صحیح، رات کا کچھ حصہ، اکثر حصہ مسجد کے اندر گزاریں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گزاریں، تہجد پڑھیں، عبادت کا ایک شوق پیدا ہو، عبادت کی ایک لذت پیدا ہو۔ عبادت کرتے ضرور ہیں ہم، لیکن صرف اپنے سر سے فرض اتارنے کے لیے بس۔ عبادت کرتے ہوئے جو ایک لذت، ایک شوق، ایک نشہ ہے، ایک حلاوت، چاشنی اور مٹھاس ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی، اور جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی تب تک عبادت میں مزہ نہیں۔ تو رب سے وہ مزہ مانگے، عبادت کا وہ شوق مانگے، عبادت کی وہ لذت اور حلاوت مانگے کہ ساری زندگی آپ کے اندر وہ ذوق، وہ شوق، وہ عبادت، جیسے انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا، کھانا نہ ملے تو کتنا بے قرار ہوتا ہے، آپ جو مرضی بات کہیں اس کو، اس کا دھیان کھانے پہ رہتا ہے۔ اب شادی کے فنکشن پر بیٹھے ہوئے، وہاں 10 بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا دھیان ہر منٹ کے بعد غریبہ 3:30 ہو گیا، روٹی نہیں کھولی، 4 ہو گئے، روٹی نہیں کھولی، رات نہیں آئی ہے، تو دھیان ان کا روٹی کی طرف ہے۔ ختم شریف ہے، وہاں ہماری روٹی کیا ہے؟ شادی پہ ہمیں تو بلائے پوری تیاری کر کے جاتے ہیں، تو
500,000 का एक आधा नोट भी जेब में डालते हैं अपने ताल्लुक के मुताबिक कि वहाँ कुछ न कुछ बचना है अपने। और जब आपको इत्तला दी जाती है कि फलां का इसाले सवाब के लिए ख़त्म है, खाली हाथ सवाब के कपड़े भी नहीं पहनते और उनके चल पड़ते हैं, वो उसके लिए भी कोई तैयारी करे। कोई सफाया निकाल के गए तो 2-4 दफ़ा सूरह यासीन की तिलावत करें, नहीं तो कम और कम घर से निकलते हुए उनके घर तक पहुँचते हुए जो आपको आता है वही पढ़ते चले जाए। नहीं, कोशिश होती है कितने बजे दुआ होगी, 11:30 बजे चलना है तो बस मर्जी नहीं जाएगी अजय तलावत कर सकते साढ़ा तलावत नहीं की का फिर नात पढ़ सकते असल नात पढ़ सुनने की दुआ मांग सकते। वो भी कोशिश ये होती है, मैंने रूटीन देखी है, लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, दुआ खत्म हो गया ना फिर चल सकते। ऐसे खाना को हमने मुँह दिखाना है और असल मकसद ये है रोटी जला खुद से पूछना रोटी तो ध्यान हमारा रोटी की तरफ। इसका मतलब है कि हमारे दिलों से भूख नहीं गई। अभी हम खाने के भूखे हैं, तो जैसे किसी को भूख लगती है ना और उम्दा खाना मिलने की उम्मीद होती है, तो इंसान बड़े शौक के साथ इंतजार करता है कब वो उसका ढक्कन उठाएंगे और कब जो है मैं दौड़ के अपने खुले में लेकर पहुँचूँगा। इसी तरह इबादत में भी लज्जत पैदा करने की कोशिश करें, इबादत की भूख अपने अंदर पैदा करें कि कब रब की तरफ से बुलावा आएगा और कहा जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कब कहा जाएगा हय्या अलस सलाह, कब कहा जाएगा हय्या अलल फलाह। दौड़ के जाएं। जब बरकतों और रहमतों का ढक्कन उठता है उस वक्त हम नहीं उठते, अपने घरों में बैठे हुए, अजान हो रही है, इकामत हो गई है, जमात हो गई है, मस्जिद के दरवाजे के सामने से हम गुजर रहे हैं, अंदर जमात हो रही है और हमारे कानों पर धूप नहीं दी है। और अगर हमें पता चले कि अंदर देर का ढक्कन खुला हुआ है, चौकियाँ लगी हुई हैं, तो फिर किसी ने ना भी बुलाया हो तो हम हुसूल बरकत के लिए थोड़ी सी हाज़िरी लगवा लेते हैं। हुसूल बरकत के लिए से अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहना। आपका काम है हाजिर रहना, नौकर का काम मालिक की नौकरी करते रहना है, बाकी नतीजा उस पर छोड़ दें। उसे आपकी नमाजों की हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं। वो बड़ा बेनियाज है, वो कहता है अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें मेरी और तेरी आजमाइश के लिए, ये सारी चीज़ें पहले कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं तो देखने ये चाहता हूँ अच्छे अमल करके कौन आता है। जब उम्र का आखिरी हिस्सा आ जाता है फिर हमें पछतावा होगा, आज हमने ये भी काम किया होता, ये भी काम किया होता। भले तो गरीब है, सारा सारा दिन लोग यहाँ मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर ये दफ्तर से भीख मांगते रहते हैं, नमाजों के टाइम आते हैं गुजर जाते हैं, इतनी तौफीक नहीं होती कि वो वज़ू करके रब की बारगाह में झुक जाए। रिज़्क़ के पीछे दौड़ते हैं, राज़िक़ के पीछे नहीं दौड़ते। अरे तू राज़िक़ के पीछे दौड़ेगा तो वो रिज़्क़ तेरे लिए आसान कर देगा, और अगर तो दुनिया के पीछे दौड़ेगा तो वो तुझे और दौड़ाएगा और थका देगा तुझे उसको। मोदी से कुर्सी को ध्यान में रखे ना, बंदे एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है, और अब क्या था होगा वही जो मेरी मर्जी है, लिहाजा अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के सुपुर्द कर दे। और अगर नहीं करेगा और अपनी मर्जी के पीछे दौड़ेगा तो दौड़ता है, फिर थका दूंगा मैं तुझे तेरी मर्जी में, और तू थक जाएगा फिर भी होगा वो जो मेरी मर्जी है। एट द एंड अगर मेरी मर्जी ही होनी है तो पहले मेरी बारगाह में आ जाना, मैं तेरे लिए आसानियां पैदा कर रहा हूं। हम आसानियों की तरफ दौड़ते नहीं। हुजूर ने इरशाद नहीं फरमाया कि सुबह सवेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद रिज़्क़ तक़सीम फरमाता है, और वो वक्त जब गुजर जाता है ना तो फिर फेंक दिया जाता है, जाओ और जाके ढूंढ लो, तलाश करो। तो रिज़्क़ मिलने के वक्त हम सो रहे होते हैं, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौलूद मुबारक अपना है, इबादत के अंदर लज्जत और शौक़ पैदा करें। ध्यान रखें अपने ज़िंदगी के अंदर कि कब अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलावा हो और
दौड़ के हम पहुँचे। हुआ कभी ऐसा कि आप छुट्टी के बगैर ही छुट्टी कर लें, अप्रूवल दिए बगैर छुट्टी कर लें? इंतहाई मजबूरी हो तो इंसान अपनी नौकरी से, अपने कारोबार से छुट्टी करता है, और उसमें भी लालच ये होती है ईद के दिनों में अगर कारोबार करते हैं तो 2-4 घंटे आपको मार जाना, ज़रा शॉर्ट फार कवर हो जाए और आज ज़रा बेहतर हो जाए। यही शौक इबादत में भी पैदा करें तो 2-4 घंटे फालतू डालेंगे। दिहाड़ी कहते हैं ना, आज डबल दिहाड़ी लगी, डबल दिहाड़ी ना या डबल पैसे लग सकते हैं, तो डबल दिहाड़ी लगाएंगे यहाँ पर। इतना बड़ा पैकेज है, एक फर्ज पढ़े 70 फराइज का सवाब है, एक नफल पढ़े फर्ज पढ़ने का सवाब मिलता है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि ये सब कुछ मिलना है आखिर में, इसका बोल पड़ना है क़यामत के दिन। हम तो ज़ाहिर दुनिया के लोग हैं, हमारे सामने तो बस नीले पीले नोट होंगे तभी हमारा जो है ना वो रोटी हजम होती है, इसके बगैर तो हजम नहीं होती। आखिरी इशरा शुरू हो गया, अपना एहतसाब करना शुरू करना। अगर इबादत का शौक पैदा नहीं हुआ और रमज़ान और मुबारक के बाद दोबारा रूटीन वही शुरू होनी है, तो अभी 1 हफ्ता बाकी है, झुकना है उसके आगे, फिर उससे मांगे, गिरा के मांगे कि अल्लाह हमें इबादत का शौक पैदा कर दे, हमें वो लज्जत अता फरमा। कल मैंने हज़रत मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हदीस मुबारक आपके सामने बयान की थी, तीर लग गया और खशियत इलाही इतनी थी, आपने इरशाद फरमाया मैं नमाज की नीयत मानता हूँ तो तुम तीर निकाल लेना, मुझे तकलीफ नहीं है। इतना इन्हिमाक, इतना शौक, लज्जत इबादत के अंदर। आप इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, करबला के मैदान में अपने जवान बेटों के लाशें आपने कंधे पर उठाए, लेकिन जब आपका अपना वक्त शहादत आया, 56 साल आपकी उम्र मुबारक थी, और तारीख बताती है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त था और इमाम का सर उस वक्त भी सजदे में था जब आपका जिस्म मुबारक कितनी जगहों से जख्मी था। हमें जो कांटा सा चुभ जाए तबीयत नहीं सी ठीक, मैं फिर आज पूरी नमाज ही नहीं पढ़ी, सुता ठिका रहा। आज फलाना का मेहमान आए, ना मेहमाना पढ़ी ना मैं पढ़ी, उनको भी उठाए, उनको कहे ताकि आप में और उनमें फ़र्क हो, उन्हें ये पता चले कि मैं किसी अल्लाह वाले के पास गया था, वो आपके पास बैठा, आप उसके पास बैठे रहे, उसने पढ़नी नहीं थी, आपकी भी जाती रही, फ़ायदा नहीं। तो कोशिश करें रमज़ान और मुबारक का ये आखिरी इशरा है, अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमाए और इसके अंदर नियत बांध लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस तरह इन रातों के अंदर इबादत का एहतमाम फरमाते थे, खुद भी जागे, अपने अहल खाना को भी जगाएं, अपने बच्चों को भी जगाएं, ताकि कल जब वो बड़े हों तो अपनी आने वाली नस्ल को जगाएंगे। अगर आज हमने उन्हें ना जगाया तो आने वाली नस्ल को कभी नहीं जगाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इबादत का शौक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।